So we'll start in 1 minute. Yes, Manish, you can go ahead. The floor is yours now. Okay. So, morning, children. Morning, everybody. So I'm seeing a huge responses there, and most of them are asking questions. Ninga group la kuda ninga பதிவு பண்ணலாம். எந்த doubts இருந்தா கூட you can ask in the group or even personal chat. Definitely, during leisure time, I'll definitely revert back. So நம்ம last time வந்து revision classes எல்லாமே முடிச்சிட்டோம் organic. So today we are starting, with physical chemistry, the first chapter. So புது chapter இன்னைக்கு தொடங்க போறோம். So let me share my screen. Okay, என்னோட screen தெரியுது நம்புறேன், blackboard. I hope it is visible to everybody. So starting off with today's date. The chapter name is basically basic concepts of chemistry. So இன்னைக்கு வந்து we are going to look at this chapter. இது பாத்தீங்கன்னா CBSE ல it is the first chapter which is there. So basic concepts of chemistry. So in the chapter la வந்து we are going to cover many aspects. So என்ன cover பண்ண போறோம் வந்து நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். I'll mention here the basic concepts of chemistry ல வந்து என்னென்ன டாபிக்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம், விரிவா நம்ம பார்க்க போறத நான் இப்போ சொல்ல போறேன். So first one we learn about the law of conservation of mass. இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். தெரிஞ்சவங்க you can tell me what this law is about. So first இதுதான் பார்க்க போறோம், and we are also going to prove this with an example. And அதுக்கப்புறம் law of definite proportions பார்க்க போறோம். Okay, and அப்புறம் law of multiple proportions. And law of reciprocal proportions. This we are going to see. These are the basic laws. அப்புறம் Gay-Lussac's law அப்படின்னு சொல்லி ஒரு law இருக்கு. So it is called Gay-Lussac's law of gaseous volumes. And Avogadro's law. So these are the different laws which are there in the basic concepts of chemistry. So today we will try to cover as much as possible. So in the laws so now in the portrait we have 6 laws. So we'll try to cover how much we can in today's lecture. Okay. So we'll start off. First one is the law of conservation of mass. So yaar try பண்றீங்க, what is the statement of law of conservation of mass? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேர்ட்ஸ்லயே சொல்லலாம், ஒரு definition. Anybody wants to volunteer, you can tell me. Yes, யாராச்சும் ட்ரை பண்றீங்களா? What is meant by law of conservation of mass? So ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த law. So as per this law we need to understand that நம்ம நேச்சர்ல வந்து mass can neither be conserved mass can neither be created nor be destroyed அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம நிறைய வாட்டி கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங், அதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எந்த மாஸா இருந்தாலும் யூ cannot create something new. இருக்கக்கூடிய மாஸ், எக்ஸிஸ்டிங் மாஸ் தான் we have it in nature by default. So something new doesn't come. So that is the understanding. Okay, so இதோட ஸ்டேட்மெண்ட் நான் இங்க கொடுத்துறேன். In short, mass can neither be created nor be destroyed, but transformed from one form to the other.
but you can change it or you can convert it from one form to the other. அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். சார் எஸ் சொல்லுங்க. இது எனர்ஜியோட இதுதாங்க சார், ஸ்டேட்மெண்ட் தாங்க சார். மாஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி சேம் தான். ஓகே, நான் காட்டுறேன் எக்ஸாம்பிளோட, நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன், உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். ஓகே, யூ cannot create mass you cannot be created nor you can destroy it, but ஒரு ஃபார்ம்ல இருந்து இன்னொரு ஃபார்ம் நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணலாம். எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்ல இருக்கு. தண்ணியை ஃபுல்லா ஹீட் பண்ணி பாயில் பண்ணிடுங்க. தண்ணி காணாம போயிடும். காணாம போயிடுச்சுன்னா நீங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தமா? கிடையவே கிடையாது. அது கேஷியஸ் ஆகி கேஸ் ஆகி அது எஸ்கேப் ஆயிருக்கு, பட் இட்ஸ் நாட் பீயிங் டிஸ்ட்ராய்ட். நீங்க டிஸ்ட்ராய் பண்ணல. 1 லிட்டர் வாட்டர் எடுத்துக்கிறீங்க. 1 லிட்டர் வாட்டர் நீங்க வந்து எவாப்ரேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த 1 லிட்டர் வாட்டர் அப்படியே தான் இருக்கு. ஆனா 1 லிட்டர் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல வந்து தான் அது உருமாறி இருக்கே தவிர அந்த மாஸ் வந்து எதுவுமே ஆகல. நீங்க அந்த மாஸை வந்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணல. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் த மீனிங். புரிஞ்சுதுங்களா? யூ cannot create any mass nor you can destroy any mass, but you can convert from one form to the another. That is what is the meaning. We'll see examples. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே இப்போ சொல்லிட்டேன். ஸோ கெமிக்கலி வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஒரு சிம்பிள் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கலாம். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கிறேன். சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட நான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ், சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட். ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிடும் ரியாக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம். சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் டிசோசியேட் ஆச்சுன்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஹைட்ரஜன் அயான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், H+ அண்ட் SO4 2- அயான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், சல்ஃபேட் அயான். அதே மாதிரி சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து Na+ அண்ட் OH- ஹைட்ராக்சில் அயான். ஓகே, அடுத்தது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம? யூ நீட் டு டூ த கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன். அப்படி இல்லைன்னா கேட்டையான் அண்ட் அனியான்ஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்டன்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேட்டையானும் செகண்ட் ரியாக்டன்ட்ல இருக்கக்கூடிய அனியானும் கம்பைன் பண்ணுங்க. H+ OH- கம்பைன் ஆச்சுன்னா என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்? வாட்டர் கிடைக்கும், H2+ அப்புறம் சோடியமும் சல்ஃபேட்டும் கம்பைன் பண்ணுங்க. ஃபார்முலா வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அந்த கிறிஸ் கிராஸ் மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட்னு கூட சொல்லுவோம். ஸோ SO4 சோடியம் வேலன்சி பார்த்தீங்கன்னா 1 ஃபர்ஸ்ட் குரூப் எலிமெண்ட். சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா வேலன்சி வந்து 2. 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்படி தெரிய வருது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபேட்டோட எத்தனை ஹைட்ரஜன்ஸ் அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செக் பண்ணீங்கன்னா 2 ஹைட்ரஜன்ஸ் இருக்கிறதுனால அதோட வேலன்சி 2 ஆகும். ஸோ 2 போட்டுக்கிறேன். அப்புறம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு சோடியம் சல்ஃபேட்டோட வேலன்சி கிடைக்கும். சோடியம் சல்ஃபேட்டோட ஃபார்முலா கிடைக்கும், which is Na2SO4. This is the formula for sodium sulfate. ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் எழுதணும். எப்போவுமே ரியாக்ஷன்ஸ் எழுதும் போதும் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கோங்க. கேட்டையான்ஸ் அனியான்ஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கம்பைன் பண்ணிக்கோங்க. 2 ரியாக்டன்ட் இருக்கும்போது இதுதான் நீங்கள் செய்யணும். more than 2 reactants, in that case it is different, but basic 2 reactants na ipdi da reaction vandu nadakkum. okayla? So acid plus base gives you salt plus water. So inge vandu sodium sulfate da ungalku salt. So this is the salt. Ipo next on the reaction eludikren complete ah kila irungu. So sulfuric acid plus sodium hydroxide react panni namakku water சால்ட்டும் கிடைச்சிருக்கு, Na2SO4. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணணும். ரியாக்ஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கணும். லெஃப்ட் சைட் பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் LHS RHS போட்டுக்கிறேன், ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. போட்டுட்டு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் செப்பரேட் ஆகிருக்கும். ஹைட்ரஜன் இருக்கு, சல்ஃபர், ஆக்சிஜன், சோடியம் இருக்கிறதுனால நான் எல்லாமே போட்டுக்கிறேன். அண்ட் நீங்க நெக்ஸ்ட் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எழுதிக்கோங்க. number of hydrogen atoms. left side பாருங்க, என்ன number of hydrogen atoms இருக்கு? இங்க 2 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு, 3 இருக்கு. right side பாத்தீங்கன்னா 2 தான் இருக்கு. ஓகே, சோ நான் போட்டுக்கிறேன் first. so left side 3, right hand side வந்து only 2 hydrogens. oxygens அதே மாதிரி பாருங்க 4 + 1 5 இருக்கு. so right side பாத்தீங்கன்னா 4 + 1 5. so oxygen is kind of balanced. இது மாதிரி எல்லாத்துக்குமே எழுதிக்கணும். சல்ஃபர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சல்ஃபர் ஆட்டம் தான், சோ நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் சோடியம் ஆட்டம் பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு ஒன்னு தான் இருக்கு, ரைட் சைடு 2 இருக்கு. சோ
சோடியம்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். சோடியம் வந்து 2 இருக்கிறதுனால லெஃப்ட் சைடு ஒரே ஒரு சோடியம் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடு எப்போ பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு, சோடியம் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா நான் இங்க 2 போடுறதுனால என்ன ஆகுது, ஆக்சிஜன் கூட அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது ஆக்சிஜன் கூட அஃபெக்ட் பண்ணுது. ஸோ ஆக்சிஜன் பிகம்ஸ் 2 plus 4 which is 6. இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து டோட்டல் 6 இருக்கு. இங்க நான் 2 போட்டுறேன். ஸோ சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 6 ன்னு சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்சிஜன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து அங்கேயும் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இங்க 4 இருக்கு, 5 இருக்கு. ஸோ 6 பண்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஆப்வியஸா நம்ம இங்க ஒரு 2 போடுறோம். 2 போட்டோம்னா ஆப்வியஸ்லி இட்ஸ் கோயிங் டு கெட் பேலன்ஸ்ட். ஸோ 2 போடுறேன். ஸோ now I make it 6. ஸோ இங்க 6 ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி you have to go with the method of balance. Okay, 4 5 6. அப்புறம் ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ now ஹைட்ரஜன்ஸ் பாருங்க, மேல நான் போய் செக் பண்ணிக்கிறேன். நம்பர் ஆஃப் ஹைட்ரஜன்ஸ் லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா 2 plus 2 4. ரைட் சைடு வந்து 2 2s are. So everything is getting balanced. So இந்த மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுங்க. இந்த டேபிள் மெத்தட்ல இருந்து நீங்க போய் நம்பர்ஸ் எழுதி நீங்க அப்ரோப்ரியேட்டா பேலன்ஸ் பண்ணலாம். So this is the method to balance the chemical equation. Okay. First step equation frame பண்ணிக்கோங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஸ்டெப் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த அப்ரோப்ரியேட் நம்பர் போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடுங்க. பேலன்ஸ் பண்ண பிற்பாடு இப்போ பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு the number of atoms on the left side is equal to number of atoms on the right side. So adanaல we say that the amount of substance on the left side and right side are equal. So அதோட மாஸ் கூட ஈக்குவல் தான். எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், மாஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் H2SO4 எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க, மோலார் மாஸ். ஹைட்ரஜன் ஆட்டமோட அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் வந்து ஒன்று தான். ஸோ நான் பீரியாடிக் டேபிள் ஓபன் பண்றேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன். இல்ல ஆமா அவன் வந்து டைட்டில என்ன பீரியாடிக் டேபிள். சோ இதுல உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எப்படி பீரியாடிக் டேபிள் வந்து எப்படி டேட்டா ரீட் பண்றது. மேல அட்டாமிக் நம்பர் இருக்கும், கீழ இருக்கு பாருங்க, அதுதான் மாஸ், அட்டாமிக் மாஸ், ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ்னு சொல்றோம். சோ ஹைட்ரஜனோட மாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுதான். மத்த ஊர்ல எல்லாம் நிறைய ஹைட்ரஜன் வந்து 1 மாஸ் வந்து 1, பட் எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கு, 2 ஆட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால 1 into 2 பிளஸ் சல்ஃபர், ஒரே ஒரு சல்ஃபர் ஆட்டம் இருக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ல. சோ 1 into சல்ஃபரோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் செக் பண்ணிக்கலாம். 32 பீரியாடிக் டேபிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா 32. சோ 32 போட்டுறேன். பிளஸ் ஆக்சிஜன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் 4 ஆக்சிஜன் இருக்குது. சோ 4 into ஆக்சிஜன் செக் பண்ணிக்கிறேன். 15.99 போட்டுட்டு அப்ராக்ஸிமேட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த டிஜிட் 16. சோ 4 into 16 எல்லாமே கூட்டி கழிச்சு ஆட் பண்ணி நீங்க வேல்யூ போட வேண்டியது. சோ 2 1s are 2 plus 32 plus 16 4s are. You should multiply. எவ்வளவு வந்து 54 வருதா, 88. Okay. So the total value is 88. So 88 grams அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். So 88 grams தான் sulfuric acid. Next left side sulfuric acid நம்ம முடிச்சிட்டோம், இது முடிஞ்சிருச்சு. Next அப்புறம் sodium hydroxide எத்தனை இருக்கு, 2 molecules of sodium hydroxide. அதே நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். So 2 times NaOH எழுதிக்கிறேன். So sodium வந்து எத்தனை atoms இருக்கு, 2 atom இருக்கு. ஏன்னா 2 number is being multiplied. So 2 into mass of sodium can check பண்ணிக்கிறோம். 22.9 which is 23. So which is 23. So 23 போட்டுறேன். பிளஸ் 2 ஆக்சிஜன். இந்த 2 இருக்கு பாருங்க, இந்த 2 வந்து எல்லாத்துக்குமே காமன் தான். சில பேர் நினைச்சிட்டீங்க அது சோடியம் மட்டும் தான் சார், ஆக்சிஜன் வராதே அப்படின்னு நினைச்சிட்டீங்க. இல்ல, அது எல்லாத்துக்கும் காமன் தான். சோடியம்க்கு, ஆக்சிஜனுக்கு, ஹைட்ரஜன் அதுக்கு காமன். ஓகேங்களா? சோ 2 into ஆக்சிஜன் கூட 2. ஆக்சிஜன் வந்து 2 ஆட்டம் இருக்கிறதுனால 2 போட்டுக்கிறேன். ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் வந்து 16 தானே, இப்போதானே பார்த்துட்டோம். 16 எடுத்துக்கிறேன். பிளஸ் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கிறதுனால 2 into ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ் 1. எல்லாம் ஆட் பண்ணி 2 23s are 46 plus 2 16s are 32 plus 2 ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க வேல்யூ எவ்வளவு கிடைக்குது. how many grams, 46 plus 32 plus 2 82 sir. 82 வருதுங்களா?
Yeah. Sir, 80 sir. 80 தானே வருது? 80 sir. Okay. 80 Sir, 80. first வந்து 50. First வந்து 98 வரும் sir. 98 வருதுங்களா? Okay. அதான் ஆட் பண்ணி கரெக்டா எனக்கு வேல்யூ. Okay, 98. Okay. Sir, 50 to 64 வரும் sir. Yes, yes. எவ்வளோ? 64. 16 into 4 64. 64. Yes, yes. Okay. So இது வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? So 98 grams அப்புறம் 80 grams. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நமக்கு ரியாக்டன்ஸ் தானே இருக்கும். ஸோ ரியாக்டன்ஸோட மாஸ் வந்து எவ்வளோ டோட்டலா 98 தானே ஃபர்ஸ்ட். சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட 98 grams பிளஸ் அந்த ரெண்டு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட வேல்யூ வந்து 80 grams. ஸோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ கிடைக்குது? 178 sir. வெரி குட். ஸோ 178 grams. ஓகேங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகலாம், கணக்கிடலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நமக்கு how many molecules of water? ரெண்டு மாலிக்யூல் இருக்குது. ஸோ 2H2O. இப்போ இது வந்து எப்படி நம்ம எப்படி எத்தனை ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்கு? இந்த 2 நான் என்ன சொன்னேன்? எல்லாத்துக்குமே காமன் சொன்னேன். ஆனா H2O ல ஏற்கனவே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இப்போ? 4 hydrogen. 4 sir. 4 into 1 plus ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா 2 தான். 2 into 16 எத்தனை வருது? 36 வருதா? 32 plus Yes, sir. 36 தானே? செக் பண்ணிக்கோங்க. 36 grams. ஸோ நான் போட்டுக்கிறேன். Yes sir. ஆமா. ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் போட்டுக்கிறேன். ஸோ ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டரோட வெயிட் பார்த்தாச்சு. ரெண்டு மாலிக்யூல் வாட்டரோட வெயிட் வந்து இப்போதான் நமக்கு 36 grams அப்படின்னு தெரிய வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் அப்புறம் சோடியம் சல்ஃபேட் இருக்கு. சோடியம் சல்ஃபேட்டோட வெயிட் கூட நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் சோடியம். ஸோ 2 into 23 பிளஸ் சல்ஃபர் வந்து 1 தான், 1 into 32 பிளஸ் ஆக்சிஜன் 4 4 into 16. ஸோ எல்லாமே ஆட் பண்ணுங்க. 2 into 23 வந்து 46 plus 32 plus 16 4s are 64 இல்லையா? ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க. டக்குன்னு ஆட் பண்ணி சொல்லுங்க இந்த மூணு வேல்யூ. 46 plus 32 plus 64 142 sir. 142 தான். ஓகே. இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. 36 plus 142 திரும்பி 178 கிடைக்குதுங்களா? Yes sir. Yes. So we have proved law of conservation of mass. புரிஞ்சுதுங்களா? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்டன்ஸ் எத்தனை ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணுதோ நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ராடக்ட்ஸ் கூட அவ்வளவுதான் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அதிகமாகவோ இல்ல கம்மியாகவோ ஃபார்ம் ஆகாது. ஸோ இட் வில் பி ஈக்குவல். அதனால தான் we say law of conservation of mass is being verified. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். புரிஞ்சுதுங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்த கான்செப்ட் போயிடலாம். செகண்ட் கான்செப்ட், செகண்ட் law of definite proportion. அடுத்து law of definite proportionsல வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துறேன், அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, அந்த ஸ்டேட்மெண்டோட மீனிங் என்ன? First we will see a statement. It says that a given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight. So இதுதான் law of definite proportion ஓட ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன சொல்லுது? according to a given compound, எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்க எடுத்துக்கலாம். சோடியம் குளோரைடு இருக்கலாம், சோடியம் சல்ஃபேட் இருக்கலாம். எப்பவுமே அதுல இருக்கக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே ப்ரொபோர்ஷன்ல தான் இருக்கும். அண்ட் வெயிட்டா கூட பாத்தீங்கன்னா அது சேம் தான், அது மாறாது. தட் இஸ் த மீனிங். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோடியம் குளோரைடு அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ நான் வேற எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கேன். சப்போஸ் அலுமினியம் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? அலுமினியம் சல்ஃபேட். இப்போ அலுமினியம் சல்ஃபேட்டோட ஃபார்முலா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? அலுமினியம் ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் போட்டுக்கிறேன்.
சல்ஃபேட்டோட சிம்பிள் வந்து SO4 அதுவும் போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து வேலன்சி. அலுமினியம் வந்து எந்த குரூப் சேர்ந்தது? பீரியாடிக் டேபிள்ல வந்து மூணாவது குரூப்ல தான் அலுமினியம் வருது. பாருங்க பீரியாடிக் டேபிள்ல தெரியுதுங்களா? யூ கேன் see here அலுமினியம் 13 atomic number third group 13th நீங்க காட்டுது. ஆக்சுவலி third group னு சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்ம டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் இந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய பிளாக் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம கன்சிடர் பண்றது. So we will say it as third group or 13th group. 13th group ஓட வேலன்சி என்னது? போரான் எந்த வேலன்சி இருக்கோ அதே வேலன்சி தான் அலுமினியம் இருக்கும், கேலியம் இருக்கும், எல்லாத்துக்குமே. இது பீரியாடிக் ட்ரெண்ட். ஸோ பீரியாடிக் ட்ரெண்ட் பிரகாரம் ஒரு குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா வேலன்சி வந்து ரிமைன்ஸ் சேம், ஒரே வேலன்சி தான். வேலன்சி டஸ் நாட் சேஞ்ச் டவுன் தி குரூப். ஸோ போரான் அட்டாமிக் நம்பர் 5. ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க? 2,3 தானே. ஸோ வாட் இஸ் த வேலன்சி? வேலன்சி வந்து 3 தானே. Because it will donate 3 electrons. 3 electrons donate பண்ணி it will satisfy the valency of helium. Nearest helium configuration attain பண்ணிடும். அலுமினியம் பாத்தீங்கன்னா atomic number 13. So number of electrons வந்து 13 தான். Electronic configuration எப்படி எழுதுவீங்க? Atomic number 13 ஆயிருந்து, number of electrons 13 ஆயிருந்து. So electronic configuration for aluminium. First shell வந்து 2 electron. So 2, இது நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துட்டேன் basics. 2, 8, 3 தானே. 2, 8, 3 எல்லாத்துக்குமே ஆட் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி 13 தான் கிடைக்கும். So the 3 electrons will donate பண்ணிடும் aluminium. The aluminium will form aluminium 3 plus cation plus 3 electrons. 3 electron donate பண்ணி 3 plus cation form பண்ணுது. இந்த 3 plus stage தான் ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஸ்டேஜ் aluminium. ஏன் ஸ்டேபிள்? ஏன்னா அது ஆக்டேட் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டைன் பண்ணுது. புரிஞ்சுதுங்களா? 3 எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ண பிற்பாடு அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து 2,8. 2,8 பாத்தீங்கன்னா நியரஸ்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் தட் ஆஃப் நியான். நியான் தெரியுதுங்களா? இங்க நியான் வந்து 10 எலக்ட்ரான்ஸ், அதுவும் 2,8 தானே. ஸோ அந்த நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷன் அலுமினியம் வந்து கிடைக்குது. ஸோ தட் இஸ் வை அலுமினியம் வேலன்சி இஸ் 3 பிளஸ். ஸோ அலுமினியம் கீழே 3 போட்டுக்கிறேன். சல்ஃபேட் கீழே வந்து நான் 2 போட்டுக்கணும். ஏன் 2 போடுறேன்? ஏன்னா சல்ஃபேட்டோட வேலன்சி 2. எப்படி தெரிய வருது? சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மூலமா நமக்கு தெரிய வருது. சல்ஃபேட் இஸ் அட்டாச்ட் டு 2 ஹைட்ரஜன்ஸ், அதனால வேலன்சி ஆஃப் சல்ஃபேட் வந்து 2. ஓகே. சோ இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி நீங்க அதோட ஃபார்முலா எழுதுவீங்க. சோ வாட் இஸ் தி ஃபைனல் ஃபார்முலா? Al2 SO4 bracket குள்ள you should take it within brackets 3. இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் அலுமினியம் சல்ஃபேட். எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது கான்செப்ட்? Is it clear how to write the formula of aluminum sulfate? இது யூசுவலா 8th or 9th ஸ்டாண்டர்ட் வரக்கூடிய டாபிக் தான். So generally 8th 9th topic this is. 10th also you some of you might have learned. சில பேர் 10th ல படிச்சிருக்காங்க. So இது வந்து criss cross multiplication இல்லனா cross multiplication method அப்படினு சொல்லுவாங்க. Okay, so law of definite proportion பிரகாரம் அலுமினியம் சல்ஃபேட் அப்படிங்கற ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து எத்தனை அலுமினியம் ஆட்டம்ஸ்? The number of aluminum atoms will be Al is to sulfur is to oxygen is equal to 2 is to 3 is to 12. இதுதான் proportion. So அதோட proportion வந்து இதுதான். Okay. So this is how you understand the law of definite proportion. So aluminum oda proportion sulfur oda value அப்புறம் oxygen oda value வந்து அலுமினியம் சல்ஃபேட்ல எப்போதுமே 2 is to 3 is to 12 அப்படிங்கிற proportion தான் இருக்கும். And this is constant. It is same. அதே மாதிரி சோடியம் குளோரைட்ல வந்து சோடியம் குளோரைட் ஓட ரேஷியோ and proportion என்னவா இருக்கும்? What is sodium is to chloride? 1:1 தான். சோடியம் குளோரைட் ஃபார்முலா NaCl தானே. So it is 1:1. சோடியம் சல்ஃபேட் இப்ப பார்த்திருந்தோம் Na2SO4. What is the proportion of sodium is to sulfur is to oxygen? என்ன proportion? யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க. What will be the proportion? என்ன எழுதுவீங்க? Yes. 2 into 1. 2 is to 1 is to 4, sir. Very good. 2 is to 1 is to 4. So sodium sulfate universally நீங்க எங்க போனாலுமே இதோட proportion வந்து இதுதான் 2 is to 1 is to 4. So இந்த law வந்து அதுதான் சொல்லுது. So ஒவ்வொரு மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி இல்ல ஒரு காம்பவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதோட எலிமெண்ட்ஸ் வந்து by weight it is going to be the same.
So here in sodium sulfate, by weight 2 sodium atoms, by weight sulfur வந்து ஒரே ஒரு atom, by weight oxygen வந்து 4 atom தான். என்னோட mass வந்து constant தான். Okay, so that is the meaning of law of definite proportion. Okay, இப்போ நான் next law போயிடுறேன். It's not waste time. இதெல்லாம் simple தான். So you can go back and you can refer later also. So அடுத்து next இதுக்கு போலாம், law of multiple proportions. அதெல்லாம் பாருங்க, என்னோட யூடியூப் பாருங்க, அதுலயே லிங்க் கொடுத்துருப்பேன், இந்த மாதிரி வெப்சைட்ல போய் பாருங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். So next we are looking at law of multiple proportions. இதோட statements நான் first கொடுத்துறேன். If two elements combine, NUS National University of Singapore, NTU Nayatan Technical University. if two elements combine to form more than one compound, information ஓட பேசுறது அவரே அசந்துடுவார். ஓ ஏதோ பெரிய லெவல்ல இருக்க மாட்டேங்குது. முடியாது அப்படின்றாரு. to form more than one compound. அப்புறம் காசு அதிகமா ஆகுது, அதை இப்ப பாதர் பண்ணிக்காது. அப்புறம் காசு ரொம்ப அதிகமான வேண்டாம்னு The சொல்லிக்கலாம். masses of அம்மாவே அப்பாவா அந்த மாதிரி நினைக்கிறது ரொம்ப ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம் தான். the masses of one element ஆனா அது இப்போதைக்கு நீங்க மாறுங்க. that combined அது நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு, வேற எப்படிலாம் காசு கிடைக்கிறது. இப்ப அங்கேயே போய் பாதி நேரம் combined with a fixed mass காசு வந்து 1/10 ஆகுதுன்னா நீங்க பண்ண மாட்டீங்களா? அதனால fixed mass of the other element with the fixed mass of the other element are always in ratio of small whole numbers. Are always in ratio of small whole numbers. இதுதான் law of multiple proportion statement. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பிரகாரம் என்ன மீனிங் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு பார்க்கிறது. ஸோ டோன்ட் வரி, சிம்பிளா நான் சொல்றேன். இப்போ ரெண்டு எலிமெண்ட் கம்பைன் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளே தரேன். ஹைட்ரஜனும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல ஆக்சிஜனும் கேஷியஸ் ஸ்டேட்ல கம்பைன் ஆச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் என்ன ஃபார்ம் ஆகும். வாட் இஸ் ஃபார்ம்? இங்க வாட்டர் தானே, வாட்டர் இன் லிக்விட் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ ரெண்டு வந்து எலிமெண்ட்ஸோ இல்லை ரெண்டு மாலிகூல்ஸோ எடுத்துருக்கோம். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரஜன் எடுத்திருக்கோம், அப்புறம் ஆக்சிஜன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ரெண்டுமே கம்பைன் ஆச்சுன்னா யூ வில் கெட் ஒன் வாட்டர் மாலிக்யூல். நமக்கு தெரிஞ்சது தான். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்துக்கோங்க, லெஃப்ட் சைடு 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு, ரைட் சைடு ஒரே ஆக்சிஜன் தான். ஸோ 2 போடுறேன். இந்த 2 போடுறதுனால ஹைட்ரஜன் கூட 4 ஆகிறதுனால நான் லெஃப்ட் சைடு 2 போடுறேன். ஓகே, இப்போ பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ரெண்டுமே கம்பைன் ஆகும்போது they combine with fixed proportion. Fixed proportion na என்னது? Fixed mass of one element. So for production of water you need two molecules of hydrogen. ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தேவைப்படுது. ஒரு ஹைட்ரஜனோட வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. You need two hydrogen molecules. So இதோட மாஸ் எவ்வளவு? 2 2s are 4. So 4 grams தானே, plus ஆக்சிஜன் வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் வந்து போதுமானது தான். So one oxygen வந்து 16 grams நான் சொல்லி கொடுத்திருந்தேன். 2 oxygen வந்து 16 2s are 32 grams. So it is producing the law of conservation of mass ஓட ரொம்ப லிங்க் தான். So இது வந்து 18 2s are திரும்பியும் 36 தான். 36 grams. புரிஞ்சுங்களா? So it will be fixed. They are fixed. The ratios are fixed and they are simple ratios. Simple whole number ratios na இப்போ வாட்டரோட ரேஷியோ எடுத்து பாருங்க. வாட்டரோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா, what is molecular formula of water? Of water H2O, sir. H2. Yes, so number of hydrogens to oxygen will be 2:1. H2O வந்து 2:1. so இங்க நம்ம அதோட ஃபார்முலா பார்க்கறோம். அந்த ஃபார்முலாவோட ரேஷியோ பாருங்க. the ratio are always simple whole number ratio. so இந்த ரேஷியோ வந்து it will give you a simple whole numbers தான். இங்க fractions ஓ decimals ஓ வராது. எப்பவுமே வந்து simple whole number ratioல தான் எந்த ஒரு மாலிக்யூலோ இல்ல எந்த ஒரு காம்பவுண்ட் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் you have to express in simple whole number ratio. So that is what is called law of multiple proportions. Okay, it is the law of multiple proportions. So next one, we are moving on to the Gay-Lussac's law of constant volume. So we use it for equations which are
in same state மூணுமே ஒரே ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So let's see the next law. Gay-Lussac's law. Once again tell us, sir. என்னங்க? You want me to go back? Okay. You want me to go back? Okay. You were writing this, you can write it. மணிஷ், இப்போ இந்த பொண்ணு வித்யா ஜெயபால் வந்து இப்போ தான் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கு கிளாஸுக்கு. ஓகே சார். ஏன்னா நான் அது முதலே வந்திருக்க மாட்டேங்குது. அட்மிட்டு இப்போ ஆட்டோ அட்மிட் ஒர்க் ஆகலை. இப்போ நான் வந்து இப்போ அட்மிட் கொடுத்தேன். ஓகே சார். அதனால் இஸ் எ குட் ஸ்டூடெண்ட்டு. கொஞ்சம் அப்படியே அந்த இப்போ இன்றைக்கி கிளாஸ் என்ன எடுத்தீங்கன்னு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிடுங்க. ஃபுல்லாக சொல்ல வேண்டாம், ஒரு ஸ்கேன் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஓகே சார். ஓகேவா வித்யா? ஓகே சார். ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது இப்போ. அண்ட் லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் வந்து மாஸ் கேனாட் பி கிரியேட்டட் நாட் டெஸ்ட்ராய்ட். ஸோ அதுதான் வந்து அதோட ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நான் வந்து சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்து நான் காட்டியிருந்தேன் அவ்வளோதான். ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிடும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் பண்ணும்போது வாட்டர் அண்ட் சோடியம் சல்ஃபேட் ஃபார்ம் ஆச்சு. ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம். பேலன்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் மாஸ் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசிட் இருக்குது. ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால அப்புறம் 2 moles ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடோட மாஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வந்து 98 grams கிடைச்சிருந்தது அண்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு வந்து 80 grams. ஸோ ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி 178 grams அப்படின்னு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு கிடைச்சது. அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் மாலிக்யூலும் 2 moles ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல் அண்ட் ஒரு சோடியம் சல்ஃபேட் இருந்தது. ஸோ அதோட மாஸ் கூட கால்குலேட் பண்ணி we have found out that both are equal. So reactant side or product side ரெண்டுமே ஈக்குவல் மாஸ் தான் அப்படிங்கறத ப்ரூவ் பண்றது தான் law of conservation of mass. ஓகே. அதுக்கப்புறம் law of definite proportions பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒவ்வொரு காம்பவுண்டும் ஆல்வேஸ் வந்து ஒரு சேம் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் பை வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் இங்கே. ஸோ அலுமினியம் சல்ஃபேட் எடுத்திருந்தேன் எக்ஸாம்பிளா. ஸோ உதாரணத்துக்கு அலுமினியம் சல்ஃபேட்டோட வேலன்சி ஒரு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா Al2SO4 taken thrice. இதுதான் ஃபார்முலா. ஸோ இதில் வந்து அலுமினியம் சல்ஃபர் அண்ட் ஆக்சிஜனோட ரேஷியோஸ் நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ 2 parts ஆஃப் அலுமினியம், 3 parts ஆஃப் சல்ஃபர், 12 parts ஆஃப் ஆக்சிஜன் கிடைக்கிறதுனால இதுதான் அதோட ரேஷியோ. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சேம். இதே ப்ரொபோர்ஷன் பை வெயிட் தான் எல்லா அலுமினியம் சல்ஃபேட் காம்பவுண்ட்லையும் இருக்கும். அதே மாதிரி சோடியம் குளோரைட் வந்து 1:1, சோடியம் சல்ஃபேட் வந்து 2:1:4 கிடைக்கும். தட் இஸ் வாட் வி ஹவ் சீன் so far. நெக்ஸ்ட் வந்து law of multiple proportionsல வந்து we saw that when you combine 2 molecules or 2 elements simply by weight combine பண்ணும்போது உங்களுக்கு you get the simple whole number ratio. ஓகே. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அடுத்தது வந்து Gay-Lussac's law of constant volume நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இங்கே வந்து உங்களுக்கு when gas is combined, ஸோ இதோட இது கொடுக்குறேன், ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ when gas is combined, when gas is combined in a chemical reaction, they are in simple ratio by volume. They are in simple ratio by volume. So அதுதான். ஸோ எப்போவுமே கேஸஸ் வந்து கம்பைன் பண்ணும்போது ஸோ தே ஆர் ஃபார்மிங் இன் சிம்பிள் ஹோல் நம்பர் ரேஷியோஸ் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரியாக்டிங் வித் குளோரின் கேஸ். ஸோ தே வில் ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் விச் இஸ் ஆல்சோ அ கேஸ். ஓகே. ஸோ இதோட இது பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு 2 போட்டுருக்கோம் இல்லைங்களா? ஏன்னா 2 ஹைட்ரஜன் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு, 2 குளோரின் இருக்கிறதுனால ஸோ 2 போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிடுவோம் இந்த நம்பர் போட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து the volume is 1 molar volume அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி குளோரின் ஆல்சோ the volume is 1 தான். பட் ஹைட்ரஜன் குளோரைட் பார்த்தீங்கன்னா the volume is 2. ஸோ 1 + 1 2 தானே. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி the same. ஸோ the ratio is also going to be a simple ratio தான். Hydrogen is to chloride in this case. Okay, so the volume of reactants and the product in the reaction is going to be simple.
it is going to be a simple whole number ratio. So how do you write the ratio of volumes? 1:2 down. So that is the ratio overall. For the overall reaction, the ratio is 1:1:2. So when 1 mole of hydrogen gas reacts with 1 mole of chlorine gas, how many volumes of hydrochloric acid is produced? You will get 2 volumes of hydrogen chloride gas அப்படினா hydrochloric acid இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க. அவ்வளவுதான். இப்போ மோலார் வால்யூம் நீங்க எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? மோலார் வால்யூம் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இருக்கு. மோலார் வால்யூம் is defined as the number of moles per unit volume. So the number of moles per unit volume we will try to express using the concept of molar volume. So இது molar volume ஒரு constant இருக்கு. அது it is 24. So அது நம்ம பார்க்க போறோம். As we go further we will see it. I will show you. As of now the volumes are equal on left hand side and the right hand side. So அதுதான் நம்ம பார்த்துக்கணும். So these are all the basic laws that you have to use. Okay. So that is all about this. இப்போ அடுத்து we will go to the important concepts. So basic laws நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம basic concepts பார்க்கலாம். சில பேருக்கு இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம் and some of you might have not heard it before. So first concept பாத்தீங்கன்னா atomic mass. Basic concepts we are seeing. This is the first concept atomic mass. Okay. So what do you mean by atomic mass? So atomic mass ஒரு standard notation. ஒரு standard notation யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்குமே பீரியாடிக் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா அதோட இண்டிவிஜுவல் அட்டாமிக் மாஸஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு 1, ஹீலியம் பாத்தீங்கன்னா 4. ஸோ ஒவ்வொரு எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் அதுக்கு யூனிக்கான ஒரு அட்டாமிக் மாஸ் இருக்கு. ஸோ ஹவு இஸ் திஸ் அட்டாமிக் மாஸ் எவர் பாசிபிள்? ஹவு டு யூ கால்குலேட் தி அட்டாமிக் மாஸ்? பாத்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் ரொம்ப சிம்பிள். You calculate this by using a concept called relative atomic mass. So relative atomic mass use பண்ணி தான் atomic mass ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டுக்குமே கால்குலேட் செய்யப்படுது. இது RAM ன்னு கூட சொல்றோம். ஷார்ட் ஃபார்ம் RAM. RAM னா random access memory, அது கிடையாது. relative atomic mass. இப்போ எப்படி relative atomic mass கால்குலேட் பண்றாங்க? Average mass of the atom divided by unified atomic mass. Yes, average mass of the atom divided by unified atomic mass. அதுதான் ஸ்டாண்டர்டா சொல்லுவாங்க. இப்போ நமக்கு வெரிஃபை பண்ண சொல்லுவாங்க. இப்போ வெரிஃபை தட் கார்பனோட மாஸ் 12 அப்படின்னு வெரிஃபை பண்ணுங்க. ஆக்சிஜனோட மாஸ் 16, குளோரினோட மாஸ் 18.9, அதாவது 19. So how do you really verify all this? We can verify if we know certain data. நமக்கு சில டேட்டா, அந்த ஒரு எலிமெண்ட்டை பத்தி நமக்கு சில இன்ஃபர்மேஷனோ இல்ல ஒரு டேட்டாவோ இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் கால்குலேட் பண்றது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்க போகுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐசோடோப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஐசோடோப்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு நம்ம ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஈஸியா கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம குளோரின் பாப்புலரா நமக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு எலிமெண்ட் தான். குளோரின் எல்லாருக்குமே தெரியும். So it is used in manufacturing of bleaching agents, bleaching powder. இதுக்கு எல்லாமே chlorine. Chlorine நீங்க வாங்கிட்டு போய் பாக்கெட் தண்ணில மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா டக்குன்னு ஒரு you can see that ஒரு கேஸ் evolve ஆகும், ஒரு ஸ்மெல் கிரியேட் ஆகும். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல்ல கூட டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ட் இந்த குளோரின் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதனால தான் ஆஃப்டர் ஸ்விம்மிங் இமீடியட்லி யூ ஹேவ் டு டேக் பாத், இல்லைன்னா ஸ்கின் டேன் ஆயிடும். ஸோ திஸ் குளோரின் இஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ். ஸோ குளோரின் எப்படி செய்யறாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, குளோரினோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் எப்படி கால்குலேட் செய்யப்படுது அப்படிங்கறத வில் see. இதுக்கு we have to take all isotopes of chlorine. Isotope அப்படிங்கிறது என்னது? The elements which have same atomic number but different mass number. Yes. Mass number different இருந்து ஒரே atomic number இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாமே isotopes னு சொல்றோம். இப்போ குளோரின் ஒரு ரெண்டு பிரதானமான ஐசோடோப்ஸ் இருக்கு. So we will see those two isotopes of chlorine. So the first isotope of chlorine is called as chlorine 35 and one more chlorine 37.
is one more isotope. So we will see both the isotopes. If according to the data, chlorine 35 ஓட percentage availability பாத்தீங்கன்னா 75%. 75% வந்து பூமியில இந்த chlorine 35 isotop அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா chlorine 37 isotop கொஞ்சம் அரிது. அதோட percentage பாத்தீங்கன்னா 25%. So in the percentage abundance, இத வந்து percentage availability அப்படி இல்லைன்னா percentage abundance அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். அதாவது கிடைக்கக்கூடிய அந்த சதவீதத்தை தான் we are telling it as percentage abundance. So இதை வச்சுட்டு we can calculate the relative atomic mass. So I will show you the relative atomic mass is calculated using the formula the abundance percentage. அது வந்து நான் P ன்னு போட்டுக்கிறேன் P1. So P1 வந்து நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம், இது P2 ன்னு எடுத்துக்கலாம். P1 வந்து percentage availability of first isotope into அதோட atomic number. Okay, so அதோட atomic number இல்ல atomic mass வந்து 35. So A1 ன்னு எழுதிக்கிறேன். P1 times A1 plus P2 multiplied by A2. அதாவது ரெண்டாவது ஐசோடோப்போட percentage availability multiplied by its atomic mass, which is 37, divided by total percentage. Total percentage வந்து 75 plus 25 100 தான். எப்பவுமே 100 தான். percent தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So 100. So இதை போட்டு நீங்க கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது தான். So இங்க வந்து you will get 75 into 35 plus 25 into 36 divided by 100. இது குயிக்கா கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க என்ன நம்பர் கிடைக்குது அப்படின்னு. சார் 37 தானே சார் வரும்? 25 into 37 தானே சார் வரும்? ஒரே நிமிஷம். Yes 37. My bad. Yes 37. Thanks for correcting me. Yeah. கால்குலேட் பண்ணுங்க. இது நீங்க எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி தான் நீங்க பண்ணணும். So those who are good at multiplication, you can go ahead and calculate and you can tell me the answer. First numerator value மட்டும் சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம 100 by 100 அந்த டிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். Okay. Sir, 3550 sir. 3550. 550 sir. Yes, divided by 100 னா அந்த ரெண்டு டெசிமல் பிளேஸ் நம்ம நடுவுல போட்டுக்கணும் இல்லீங்களா? So 35.5 வருது approximate. So இதுதான் chlorine-ஓட relative atomic mass. இப்போ இத வெரிஃபை பண்ணனும். Let's go to the periodic table. Are you getting 35.5 approximately? Yes. Yes, அந்த நம்பர் அப்படிதான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதே மாதிரி நைட்ரஜன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் 3 ஐசோடோப் இருக்கு, அதுக்கும் அதோட percentage இருக்கு. So அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க அதை 14 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணலாம். So இந்த மாதிரி தான் we are going to find out the relative atomic mass of each and every element in the periodic table. So this is the method. இப்போ உங்களுக்கு பேப்பர்ல வந்து they will give you the ஒரு டேபிள் கொடுத்துருவாங்க. அந்த டேபிள்ல வந்து ஒரு எலிமெண்ட் கொடுப்பாங்க. எப்பவுமே ஈஸியான எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. யூசுவலா டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்குவாங்க. ஆக்சிஜன் இதா இருக்கலாம், அயனா இருக்கலாம், கோபால்ட்டா இருக்கலாம். ஸோ அதோட ஐசோடோப்ஸ் கொடுத்துட்டு அதோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேன் ஈஸிலி கால்குலேட் யூசிங் திஸ் ஃபார்ம். ஓகேங்களா? இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்க அதோட ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ நீங்க வந்து 2 டெசிமல் பிளேஸ் வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். டோன்ட் ஸ்டாப் வித் 1 டெசிமல் பிளேஸ். ஃபைண்ட் அவுட் அட்லீஸ்ட் 2 டெசிமல் பிளேஸ். உங்களுக்கு क्वेश्चनல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் 4 ஆப்ஷன்ல உங்களுக்கு அப்ராக்ஸிமேட் செய்யப்பட்ட அந்த ஆன்சர் தான் நீங்க டிக் பண்ணணும். ஓகே, so that you keep it in mind. சரி, we will go back. So this is how to calculate. Sir, one more doubt sir. Yes, ask. Sir, இப்போ ஒரு எலிமெண்ட்க்கு இவ்ளோ ஐசோடோப்ஸ் இருக்குன்றத நம்ம எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்றோம்? எலிமெண்ட் அது வந்து ரிசர்ச் தானே. அது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அவங்களோட ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஜர்னல்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல you will get to know அது எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படி. ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெண்டலியஸ் பீரியாடிக் டேபிள், டாப்ரினியஸ் ட்ரையட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லீங்களா? அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் அட்டெண்ட் பண்ணாங்க கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றது. பட் அதுக்கு முன்னாடியே கண்டுபிடிச்சவங்க இருக்காங்க. ஸோ எஸ், அது வந்து எப்பொழுது அந்த ஜர்னல்ஸ் இருக்கோ நீங்க அந்த ஜர்னல்ஸ் ரெஃபர் பண்ணி யூ கேன் ஐடென்டிஃபை how it is being done. சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். இந்த கேள்வி கேட்டது யார்? வித்யாவா? எஸ் சார். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா வித்யா, நீங்கள் +2 முடிச்சு, டிகிரி முடிச்சு, பிஜி முடிச்சு, பிஹெச்டி பண்ணி அந்த யார் அதை 35.5 கண்டுபிடிச்சாரோ அதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுங்க. ரிசர்ச் பண்ணி 35.5 கண்டுபிடிச்சார் தப்பாக கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் சம்திங் நியூ வைல் டூயிங் திஸ். ஓகே, you can try. புரியுதா? நம்மளால முடியாத எதுவுமே இல்லை. ஆமா, நிறைய சயின்ஸ் தியரி டிஸ்ப்ரூவ் ஆயிட்டு வருது இல்லையா? நிறைய அந்த மாதிரி தான். கொஞ்சம் அதில் மாற்றங்கள் வரும். இது எப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன வயசில் கேள்வி கேட்ட குழந்தைங்க தான்
எப்படி இந்த ஆளை போய் 35.5 ஏன் வை நாட் 45.5 அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு அதை தென் தே வில் கோ இன் டு த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் தோஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஃபைனலி தே மே கம் அவுட் வித் சம்திங் நியூ டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ்க்கு வருவாங்க. திஸ் இஸ் ஹவ் தட் சயின்டிஃபிக் டெம்பரமெண்ட் இஸ் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, தேங்க்யூ. சாரி ஃபார் த டிஸ்டர்பன்ஸ். நோ இட்ஸ் ஓகே சார். ஸோ செகண்ட் ஒன், ஸோ எப்போவுமே வந்து ஏன் அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து முன்வைக்கிறதுனால யூ ஆர் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் அண்ட் மோர். ஐ வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆஸ்க் வை. ஓகே, யூ ஹேவ் டு லேர்ன். ஏன்னா நம்ம லேர்னிங் ப்ராசஸில் தான் இருக்கும். சரிங்களா? இப்போ யாராவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லி கொடுக்குறாங்க, நமக்கு புரியுது, ஓகே, பட் அது எங்கிருந்து வந்துச்சு, எதனால வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும்போது தான் நம்ம தாட் ப்ராசஸே, லேர்னிங் ப்ராசஸே ஆக்சுவலி அங்கிருந்து ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் இஸ் குட் டு நோ திங்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மாலிகுலர் மாஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மாலிகுலர் மாஸ் பார்க்கலாம். மாலிகுலர் மாஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ கூட நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா, ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் மாலிகுலர் மாஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் சம் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் அட்டாமிக் மாசஸ் இன் அ கிவன் எலிமெண்ட் ஆர் கம்பவுண்ட். ஓகே, சம் ஆஃப் தி அட்டாமிக் மாசஸ், அதில் இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸோட இண்டிவிஜுவல் மாஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மாலிகுலர் மாஸ் கிடைக்கும். ஓகே, sum of the atomic mass of all elements in a given molecule is called molecular mass. For example, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தரேன், உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புறேன். I'll give you one simple example. காப்பர் சல்ஃபேட் எடுத்துக்கலாம், CuSO4. ஸோ இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? பீரியாடிக் டேபிள் நான் காட்டுறேன். காப்பரோட டக்குன்னு சொல்லுங்க. ரெஃபர் தி பீரியாடிக் டேபிள் அண்ட் டெல் மீ வாட் இஸ் த காப்பர் வேல்யூ, வாட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் அட்டாமிக் மாஸ் ஆஃப் காப்பர். யூ கேன் see 29th எலிமெண்ட் தான் காப்பர். தெரியுதுங்களா? எஸ் சார். எஸ், இட் இஸ் 63.5. ஆமா, ஸோ 63.5 நாம அப்ராக்சிமேட்டா 63 எடுத்துக்கலாம். பிளஸ் சல்ஃபர் வந்து ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் 16, 16. 1 second, not 16, I think it is 32 இல்லையா? 16 is for oxygen, so 32 plus oxygen வந்து 4 oxygen atoms, so 4 into 16, 4 into 16 வந்து 64. so எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுங்க. 63 plus 32 plus 64. yes, add and give me the answer. 169 sir. 15 8 தானே end ஆகுது. 159 sir. okay, yeah 59, that's correct 159. okay, so the 159 atomic mass unit ன்னு சொல்லி சொல்றோம். AMU, அதாவது அத்தனை atomic mass units வந்து இருக்கு. இந்த AMU வந்து நீங்க கிராம்ஸ்ல கூட எழுதிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. you can say it is 159 grams if you are equating, you know, the atomic sir mass relative units. atomic mass எப்படி சார் டினோட் பண்ணனும்? relative atomic mass வந்து நம்ம atomic AMU ல தான் டினோட் பண்ணணும். கிராம்ஸ் போடக்கூடாது. யூ ஷுட் போட் இட் ஆஸ் AMU. இப்போ நம்ம சில क्वेश्चंस நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸ்டாய்சியோமெட்ரியில, அங்க வந்து நம்ம கிராம்ஸ் எடுத்துப்போம். அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்ஸ் பதிலா we take it as grams. ஓகே, ஃபைன். யா, சோ அடுத்து போலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபார்முலா மாஸ். அது காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே we use the same thing தான். அதுவும் ஒரே இதுதான், அதுவும் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் தான். சோ அது நான் தனியா இந்த டெஃபினிஷன் நான் கொடுக்கல. it is the same thing. நெக்ஸ்ட் வந்து we will go to the concept of moles. moles concept. what is meaning of moles அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். so mole வந்து is basically the mass. இது வந்து chemistryல வந்து it is a unit of representation. it is the amount of a substance in a given compound. so எழுதுறீங்க, the amount of substance present in a given compound, கமா மாலிக்யூல், ஒரு காம்பவுண்ட்லயோ இல்ல ஒரு மாலிக்யூல்லயோ or atom is called a mole. அதுதான் மோல்னு சொல்லி சொல்றோம். ஸோ மோல் வந்து கெமிஸ்ட்ரியில இப்போ எப்படி நம்ம மாஸ் எல்லாம் நம்ம கடைக்கு போய் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அரிசி வாங்குறீங்க, கிலோ கணக்கா சொல்லுவீங்க, 1 கிலோ கொடுங்க 2 கிலோ கொடுங்க. இதே வந்து நம்ம கெமிஸ்ட்ரியில வந்து 1 கிலோ 2 கிலோன்னு சொல்ல மாட்டோம். அங்க வந்து அதுக்கு பதிலா we will use the term called as moles. ஏன்னா நம்ம அட்டாமிக் லெவல்ல வந்து போய் பார்க்க போறோம். So when you see at atomic level, we don't use the word kilograms, we use the word as moles. For equations எழுதும்போது கூட
we say this many moles of hydrogen reacting with this many moles of oxygen produces this many moles of water. So moles அப்படிங்கிறது தான் வந்து நம்ம ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியா வச்சிருக்கிறோம். அதோட அதுல இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கணக்கு போடுறதுக்கு இந்த மோல்ஸ் தான் we are using. ஸோ அதை மதிப்பிடுறதுக்கு we use moles. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில the fundamental unit of representing any chemical substance is called moles. ஸோ இந்த மோல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பிரத்யேகமான ஒரு இது இருக்கு, ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு. ஸோ ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் வந்து he has given us this constant. It is called Avogadro. ஸோ அவகேட்ரோஸ் கான்ஸ்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய நம்பர். நான் அது கொடுக்குறேன். 6.022 into 10 to the power of 23. into 10 to the power of 23, sir. Yes. So Avogadro's constant வந்து 6.022 into 10 raised to 23. ஸோ இது வந்து ஒரு நம்பர் தான். ஸோ இந்த நம்பரை வந்து ரெஃபரன்ஸா வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு மோல் ஆஃப் எனி சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இஃப் ஐ சே 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் O2 னா இப்போ it will have 6.022 into 10 raised to 23 molecules of oxygen. அதுதான் மீனிங். 1 mole of oxygen ல வந்து எத்தனை molecules of oxygen? So many Avogadro value of oxygen. அதே மாதிரி 1 mole of sodium atom. sodium வந்து ஒரு atom, molecule கிடையாது. So how many? அது வந்து என்னன்னு எழுதுவோம்? 6.022 into 10 raised to 23 molecules பதிலா இங்கன்னா atoms னு போட்டுருக்கோம். atoms of sodium. புரியுதுங்களா? இந்த மாதிரி நம்ம மாலிக்யூலா இருக்கட்டும், ஒரு ஆட்டமா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு காம்பவுண்டா இருக்கட்டும், so we will use this Avogadro number as a constant. இது fundamental base constant வச்சு தான் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து we are going to quantify it. அதை வந்து quantify பண்றதுக்காக we are using this. So அதே மாதிரி it can be 1 mole of any compound. So say 1 mole of copper chloride CuCl2. அதுல வந்து 6.022 திரும்பி அதே தான் 10 raised to 23. Now here I say number of particles. ஸோ ஒரு காம்பவுண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது காம்பவுண்டை வந்து நீங்க செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா ரியாக்ஷன் ஆகி அது வந்து ஒரு புது உருவெடுத்துருச்சு. இட் இஸ் a irreversible reaction. So copper chloride once formed, it is formed. You cannot separate copper, you cannot separate chlorine அப்படின்றதுனால you will use the term number of particles. So general law itself you can say. Okay. Number of particles of copper chloride. அவ்வளவுதான். So this is how we use number of moles. இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம we will try to use it for certain examples. சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ நான் கொடுக்க போறேன், ஒரு பேசிக் ஐடியா கொடுக்க போறேன். இது வந்து நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ த்ரூ அவுட். நீங்க இன்ஜினியரிங் போறதா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட் ஃபார் எவ்ரிதிங், ஃபார் யுவர் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ. இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் our NEET concept also. So now we will see the number of, first one, number of moles of atoms. So ஒரு individual atomல வந்து number of moles na எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? Using the formula. So mass of element divided by the atomic mass of the element. இதுதான் formula for number of moles of the atom. For example, நீங்க find out the number of moles. ஒரு question தரேன். Find number of moles in 46 grams of sodium. அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க? இங்க வந்து நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? மாஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. So m is equal to 46 grams is given இந்த கொஸ்டின்ல. அப்புறம் சோடியம் அப்படிங்கறது கூட கொடுத்திருக்காங்க. சோடியம் வந்து நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், அதோட அட்டாமிக் மாஸ் நமக்கு தெரியும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கால்குலேட் பண்ணலாமா? ஃபார்முலா வந்து மாஸ் அப்பான் அட்டாமிக் மாஸ். ஸோ மாஸ் வந்து 46 கிராம்ஸ் டிவைடட் பை அட்டாமிக் மாஸ். பாத்தீங்கன்னா சோடியம்க்கு வந்து என்னது 23 தானே? 23 அட்டாமிக் மாஸ். அட்டாமிக் மாஸ்க்கு வந்து யூனிட் இருக்கு, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா கிராம்ஸ் பர் மோல். தட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் அட்டாமிக் மாஸ். ஓகேங்களா? அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ப்ரீவியஸா. ஸோ யூ கேன் எக்ஸ்பிரஸ் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம்ஸ் பர் மோல். ஸோ இப்போ என்ன ஆகும்? கிராம்ஸ் கிராம்ஸ் கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ஃபைனலா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு மோல்ஸ்ல தான் கிடைக்கும். ஸோ தி ஆன்சர் இஸ்
2 moles. Very 2 good. moles. அவ்வளவுதான். So 46 grams of sodiumல வந்து எத்தனை moles of sodium இருக்கு? You have 2 moles of 2 sodium. moles of sodium. Yes. அவ்வளவுதான். இந்த மாதிரி தான் நீங்க கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா. செகண்ட் இன்னொரு ஃபார்முலா பார்க்கலாம். Number of moles of molecule. Number of moles of a molecule. ஒரு moleculeல எப்படி number of moles கண்டுபிடிக்கிறது? அதுக்கும் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா தான் இருக்கு. Mass of the molecule divided by the molecular mass divided by molecular mass. For example, நீங்க நான் வந்து 54 grams of water எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? So find out the number of moles in 54 grams of water. நான் என்ன பண்ணுவீங்க? Mass of molecule வந்து நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு. கால்குலேட் பண்ணுங்க. So what do you get the answer? You will put 54 grams divided by molecular mass. So water oda molecular mass பாத்தீங்கன்னா 18 தானே? 18 grams per mole. திரும்பியுமே so put it. 3 moles, sir. What is the answer? 3 moles. 3 moles. அவ்வளவுதான். So the answer is 3 moles. So 54 grams of water is having 3 moles of water. So 3 moles, no, or 3 molecules on the solid. That's it. So this is how you find the number of moles in a molecule. Okay, simple. Next formula. Third one, number of moles of a gas. For gas, so number of moles of a gas is equal to the volume of gas at STP. STP na என்னது? யாருக்காச்சும் தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Standard temperature and pressure, sir. Yes, very good. STP na standard temperature and pressure. ஒரு வாட்டி ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து sewage treatment plant அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அது கிடையாது. That is also correct. That is in a different sense. STP in chemistry means standard temperature and pressure. So what is the standard temperature? In standard temperature is 298 Constant Kelvin. temperature and pressure, sir. Temperature வந்து constant இருக்கணும். Pressure also constant. We say 1 atmospheres of pressure. So temperature is equal to 298 Kelvin. And if pressure is equal to 1 atmosphere வந்து 10 raised to 5 pascals ன்னு சொல்லி சொல்றோம். So if the pressure is 10 raised to 5 pascal or 1 atmosphere, then you say the conditions are standard and the volume in this condition is called standard volume. Okay, so volume at STP divided by 22.4 liters. So இதுதான் வந்து number of moles of a particular. Okay, so இது இப்படிதான் நீங்க இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். So now again one example we will see. Simple example. So H2 gas occupies 2.5 liters at STP. So calculate the number of moles of hydrogen gas. So you need to calculate. So number of moles வந்து calculate பண்ணுங்க. Okay. So try பண்ணுங்க. இதை try பண்ணி எனக்கு answer சொல்லுங்க. Just try it. I'll give you just 1 minute so you can try. So 22.5 liters கொடுத்துட்டாங்க. Yes, சொல்லுங்க. ஏதாவது கண்டுபிடிச்சீங்களா? So 2.5 divided by 22. உங்களுக்கு answer வந்துரும். So what is the answer that you're getting?
0.11 வருதா? எஸ் சார். So 0.11 moles. Okay, the unit of number of moles, moles with liter will get cancelled off. Okay, so it has to be 0.11. So that much more amount of moles hydrogen will occupy at 2.5 liters of volume. So இந்த மாதிரி தான் நம்ம நீங்க கால்குலேட் பண்ணணும். Okay, so இதை பேஸ் பண்ணி நான் சில questions தரேன். இன்னைக்கு வந்து we have covered these concepts, basic concepts of moles in all aspects we have covered. Okay, so that is all about today. So in the concepts based பண்ணி I'll give you a few questions for practicing. Okay, so அதை நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. So try பண்ணா we'll continue the next class. Almost we are done for today. Okay. So any doubts also you can ask. Fine, I hope you understood. Yes. Yeah, students, எந்த டவுட் இருந்தாலும் மேபி இங்கே கிளாஸில் கேட்க முடியாத டவுட்டு கூட யூ புட் இட் இன் த வாட்ஸ்அப். சார் இஸ் தேர் இன் த வாட்ஸ்அப் குரூப். ஆல் த 3 குரூப்ஸ் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் நீட்டுக்கு. அந்த 3லையுமே இருக்கார் அவர். எல்லாம் நீங்கள் எந்த குரூப்பில் போட்டாலும் அவர் அதை பார்த்துருவார். யூ கேன் ஆன்சர் இட் எய்தர் இன் த குரூப் ஆர் மேபி இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். தட் யூ வில் டூ. பட் யூ டோன்ட் வெயிட் டில் நோ யூ கம் வி மீட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். மறந்துடுவீங்க. You have a lot of other works to do. So whatever doubt you have, again I repeat what I said in the physics class. Whatever you have understood or learned today in chemistry class, just go back. இது ஒரு நெக்ஸ்ட் 1 ஹவரில் ஒரு 5 நிமிஷம் என்ன இவர் சொல்லி கொடுத்தார் சார் அப்படின்னு அப்படியே ஒரு யோசனை பண்ணுங்கள். ஒரு 5 நிமிஷத்துலேயே நீங்கள் ரீகால் பண்ணிடலாம் என்னென்னலாம் சொல்லி கொடுத்தார். மோல் கான்செப்ட், அட்டாமிக் மாஸு, வாட் எவர் சொல்லி எஸ்டிபி, இந்த மாதிரி எதாவது சொல்லி கொடுத்தாரால அப்படியே கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணுங்கள். 5 நிமிஷம் தான் ஆகும். அதுக்கப்புறம் விதின் 1 டே நீங்கள் போய் அந்த நாங்கள் போடுற வீடியோவோ இல்லை இப்போ நீங்கள் எடுத்த நோட்ஸோ ஒரு தடவை பாருங்கள். அதுவும் 1 ஹவர் ஆகாது. 1 ஹவர் கிளாஸுக்கு நீங்கள் ஒரு 10-15 மினிட்ஸில் அந்த நோட்ஸை பார்த்துடலாம். இந்த 2 பார்த்துட்டிங்கன்னா யுவர் மெமரி பவர் வில் இன்க்ரீஸ் டு 98%. தட் மீன்ஸ் ஃபார் எவர் யூ வில் ரிமெம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து கூகுளில் இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் போய் பார்த்துக்கலாம். ஹவு டு ரிமெம்பர் திங்ஸ் அப்படின்னு ஹவு டு இன்க்ரீஸ் அவர் மெமரின்னு போட்டு பாருங்கள், அதில் வரும். இது ஒரு கிராஃப் எல்லாம் போட்டு ரொம்ப பெருசாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நான் ஷார்ட்டாக சொல்லியிருக்கேன். ஸோ யூ ட்ரை டு டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். கம் இன் டைம். பீப்புள் ஹூ ஆர் லேட்டாக வந்தவங்க கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி அந்த 11 o'clock 10 o'clock வந்துடுங்க. பிகாஸ் யூ ஷுட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டு மிஸ் ஈவன் அ சிங்கிள் மினிட் ஆஃப் அவர் சார். தேர் ஆல் வெரி ப்ரெஷியஸ் பீப்புள் அண்ட் தேர் வெரி knowledgeable people, more than the precious, very knowledgeable on their subjects. So get benefited. We all should get benefited through them. I appreciate all the students to come in time and then take the advantage. Okay, வேறு ஏதாவது சொல்லணுங்களா குழந்தைகளா? வேறு ஏதாவது யூ வாண்ட் டு சே சம்திங்? என்ன வித்யா ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா? வித்யா வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நியூ ஸ்டூடெண்ட். மனிஷ், ஐ திங்க் என்டிஎஸ்சியில் நீங்கள் இருக்கலல்ல வித்யா? நீங்கள் என்டிஎஸ்சி கிளாஸில் இருந்தீங்களா? இல்ல சார். ஆமாம்மா, இந்த வருஷம் தான் வந்திருக்காங்க. ஏன்னா மற்ற குழந்தைகள் எனக்கு தெரியும், போன வருஷம் இருந்தவங்க. பட் வித்யா கொஞ்சம் புது ஃபேஸ். எனக்கு 1-2 புது ஃபேஸ் இருக்குது. பட் வித்யா இஸ் கொஞ்சம் புது ஃபேஸ் தான் எனக்கு. ஈவன் தோ ஐ ஹாவ் பிளென்டி ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் திருவாரூர். அட்லீஸ்ட் 20 குழந்தைகளாக இருப்பாங்க. ஆனால் வித்யா இஸ் நியூ டு மீ. எனிவே நோ ப்ராப்ளம். தட் இஸ் நாட் ஒரு மேட்டர். பட் மெயினாக நீங்கள் வந்து கம் இன் டைம் அண்ட் தென் ஜாயின் அண்ட் மே டேக் த பெனிஃபிட் ஆஃப் திஸ். ஆஸ்க் ஆஸ் மெனி கொஸ்டின்ஸ் as பாசிபிள். நம்ம ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் அப்படியே துண்டைக்கான துணியை காடன்னு ஓடணும். அப்பா இவங்க வந்த ரொம்ப கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னு நினச்சி அவங்க ஓடுற அளவுக்கு இருக்கணும். அதனால் நீங்கள் கேள்வி கேட்டுகிட்டே இருங்க. ஸோ அது வந்து நீங்கள் ஒரு ஐயோ இந்த கேள்வி கேட்கலாமா, இது அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல் தப்பாக நினச்சிருவாங்களா, இந்த குரூப்பில் போடலாமாலாம் நினைக்காதீங்க. கேள்வி கேளுங்க. சப்ஜெக்ட் வைஸ் எனி கேள்வி, எனி கொஸ்டின் யூ கேன் ஆஸ்க். ஸோ தட் இஸ் த வே யூ வில் லேர்ன் அண்ட் தட் இஸ் த வே. நீங்கள் போடுற கேள்வினால என்ன நன்மைன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இந்த சாருக்கு திங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறீங்க. அவர் ஆன்சர் பண்ணான்னா அதே கேள்வி ஒரு 10 குழந்தைக்கு மனசில் இருக்கும். அவங்களுக்கு ஆன்சர் போய் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் வை ஐ சே யூ ஆல்வேஸ் புட் மெசேஜ் இன் த குரூப் வாட் எவர் பி த மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அந்த காரணம். ஓகே, ஷல் வி க்ளோஸ்? யா. ஓகே மனிஷ், தேங்க்யூ.